کل قیامت کے دن کچھ ظالم و مظلوم کو پیش کیا جائے گا. مظلوم کہیں گے اے اللہ اس نے میری زمین کو غصب کر لیا تھا, میرے حق کو مار لیا تھا. اللہ رب العالمین کہے گا آپ اس ظالم کے پاس کچھ نہیں ہے, صرف نیکیاں ہے. حاجی صاحب ہے, نمازی صاحب ہے, امام صاحب ہے, مولوی صاحب ہے, مجتہد ہے, صوفی صاحب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے. بنا کر کے ایسے بھائیوں کے گلے میں اللہ رب العالمین ڈالے گا جنہوں نے وراثت کے اندر اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے. اگر بہنہ یہاں پہ خاموش رہتی ہے اس وجہ سے مطالبہ نہیں کرتی ہے کہ اگر میں وراثت کا مطالبہ کر لوں گی تو میرا بھائی بات کرنا بند کر دے گا, تعلقات ختم ہو جائیں گی, رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی. اس ڈر اور خوف کی وجہ سے آج بیٹیاں وراثت کے اندر حصہ نہیں مانگتی ہے. بھائی یہ سوچتا ہے کہ ہم نے شادی کر کے ان کا حق ادا کر دیا, باپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنی بہن کی شادی کر دی, اپنی بیٹیوں کی شادی ہم نے کر دی تو ہمارا حق ادا ہو گیا, اب وراثت بھی ادا ہو گیا. یاد رکھو بیٹے اور بیٹی کی شادی کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. شادی کرنے سے وراثت سے وہ محروم نہیں ہوگی, شادی کے بعد بھی وہ اپنے باپ کے مال میں اتنا ہی حق رکھتی ہے جتنا کہ حق اس کے بھائی کا اس کے باپ کے مال کے اندر ہے. اور یاد رکھو اگر بہنہ منہ نہیں کھولتی ہے دنیا کے اندر تو کل قیامت کے تم کیسے بچو گے؟ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جہاں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا, ظالم و مظلوم دونوں آئیں گے. مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون من المفلس قالوا ان المفلس فينا من لا درهم ولا متاع قال ان المفلس من امتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا فيؤتي هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقدم عليه وكل من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کل قیامت کے دن کچھ ظالم و مظلوم کو پیش کیا جائے گا. مظلوم کہیں گے اے اللہ اس نے میری زمین کو غصب کر لیا تھا, میرے حق کو مار لیا تھا. اللہ رب العالمین کہے گا آپ اس ظالم کے پاس کچھ نہیں ہے, صرف نیکیاں ہے. حاجی صاحب ہے, نمازی صاحب ہے, امام صاحب ہے, مولوی صاحب ہے, مجتہد ہے, صوفی صاحب ہے, لیکن ظالم ہے کس ناحیے سے کہ وراثت کے اندر اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا اور باپ اپنی بہنوں کو نہیں دیا. اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ اس کا بیٹا بھی اپنے بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا ہے. وہ ساری بہنیں کل مظلوم بن کر کے اللہ کے دربار میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی. اللہ فیصلہ کرے گا اس کی جتنی نیکیاں ہیں لے لو اور جتنا اس نے آپ کا حق مارا ہے اس کے بقدر اس کی نیکیاں لو. اور یہاں تک کی حالت حاجی صاحب نمازی صاحب یہ ہو جائے گی, ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور بھی بہنیں آئیں گی حق کا مطالبہ کرنے. اللہ کہے گا اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اپنی گناہوں کی گٹھڑی لاؤ, اس کے سر لا دو. اور فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ اس کے پاؤں کو پکڑ کر گھسیٹ کر کے اسے جہنم کے اندر داخل کر دو. میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے حق متعین کیا ہے بہنوں کا, جو حق متعین کیا ہے ماؤں کا, جو حق متعین کیا ہے بیویوں کا, جو حق متعین کیا ہے سگی بہنوں کا, جو حق متعین ہوا ہے بھتیجیوں کا, جو حق متعین ہے دادیوں کا, تمام لوگوں کے حقوق کی آپ پاسداری کرتے ہوئے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے, اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں, اللہ کے سامنے ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں, تو وراثت کے اندر جو ہے اپنے بہنوں کو حصے دار بناؤ, اپنی ماؤں کو حصے دار بناؤ, اپنی بیویوں کو حصے دار بناؤ اور اپنی بھتیجیوں کو حصے دار بناؤ. دادیوں کا جو حق ہے وہ حق دو قبل اس کے کہ اجل آئے اور اللہ رب العالمین کے ہاں جب پہنچے تو ہمارے ہاتھ بالکل خالی ہو, صرف نیکیاں ہو اور چند منٹ میں ساری نیکیاں جو ہے اللہ آوارہ ہواؤں کے حوالے کر دے گا. آدمی کنگال ہو جائے گا,
और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को घसीट करके जहन्नम के अंदर डाल देगा। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन कतअ मीरास वारिसिही, जिसने अपने किसी वारिस के मीरास को हड़प लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी को जहन्नम जन्नत से महरूम कर देगा। ऐसा आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। आप लाख ये कहे कि हमारी बहन ने हमको माफ कर दिया है, हमारी माँ ने हमको माफ कर दिया है और हमारी बीवियों ने हमको माफ कर दिया है, लिहाजा जब उन्होंने माफ कर दिया और आज लोग बुला करके माफ कराते भी हैं, याद रखो वो बहना माफ करती है तुम्हारे सामने इस वजह से कि भाई रिश्ता ना तोड़ दे, खत्म ना कर दे, त्योहार ही नहीं लेकर के आएगा ईद में, इस वजह से वो आपके मुंह पे बोल देती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके दिल में तो होता है कि काश भी मैं भी बंगले के अंदर रहती, मैं भी बिल्डिंग के अंदर रहती। आज कितनी ऐसी औरतें हैं जो घरों में झाड़ू और पोछे पे मजबूर हो गई है। वजह ये है कि विरासत के अंदर भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया, भाई बंगले में रह रहा है, बिल्डिंग में रह रहा है, गाड़ियों के साथ घूम रहा है, बाप की सारी प्रॉपर्टियों पे कब्जा जमाए हुआ है। अगर बहनों को उसके अंदर हिस्सा दे दे तो शायद उसकी बहना को किसी के घर झाड़ू ना लगाना पड़े, किसी के यहाँ पोछा ना लगाना पड़े, दर बरदर की ठोकरें ना खानी पड़े। इसलिए मेरे भाइयों, शरीयत का जो विरासत के ताल्लुक से हुक्म है, फरमान है, जिसे खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, विरासत के अंदर अपनी बहनों को हिस्सेदार बनाओ। अल्लाह के इस घर के अंदर बैठे हुए हो, 60 साल 70 साल बाद मर करके मनोमन मिट्टी के नीचे चले जाओगे, तब वहां आपको एहसास होगा कि काश की विरासत के अंदर मैंने अपने बहनों का हिस्सा लगाया होता, हर हक वाले को उसका हक दिया होता। ये चंद बातें थी मेरे भाइयों जो टूटी फूटी आपके सामने मैंने रखी है। बस कोशिश और नियत यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको तौफीक दे कि हम विरासत के कानून पे अमल करें। अल्लाह ने जितना हक बहनों का और जितना हक दूसरे लोगों का मुतय्यन किया है, उसी एतबार से हम हुकूक लौटाने की कोशिश करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां हमसे विरासत के बाब में गलतियां हुई है, गलतियां सुधारने की अल्लाह हमें और आपको तौफीक दे। और याद रखो, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर अपनी विरासत को बेटे और बेटियों के दरमियान बांट देते हैं। ये बांटना भी नाजायज है। बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी तकसीम होगी या माँ की वफात के बाद तकसीम होगी। माँ बाप की मौजूदगी में प्रॉपर्टी तकसीम करना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई बांटता है तो बराबर बराबर देगा। एक फ्लैट अगर बेटे को दिया है तो एक फ्लैट बेटी को देगा। यहाँ पे बराबर बराबर का मामला होगा। लेकिन माँ और बाप में से किसी के वफात के बाद जितना जिसका हक है उतना हक उसको दिया जाएगा। तो अपनी जिंदगी में विरासत तकसीम करना ये शरई तौर पे जायज और दुरुस्त नहीं है। इससे भी हमें बचना चाहिए। अल्लाह हमें हक बात कहने की तौफीक दे। जब तक जिंदा रखे, ईमान पर, इस्लाम पर जिंदा रखे, खात्मा हो ईमान बिल खैर पर हो, हमारे दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाक व साफ हो। वक़ूलू क़ौली व अस्तग़फिरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।